హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సీవియా. దిస్ ఇస్ మంజు వోరా అండ్ ఈరోజు ఒక మంచి ఫిలింని మీకు సెలబ్రేట్ చేయబోతున్నామండి. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిలిం రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి కోర్స్ దాని సెలబ్రేషనే అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీ రెస్పాన్స్ చాలా చాలా దుమ్ము రేపేస్తుందని అంటున్నారు. సో వాళ్ళతోనే కనుక్కుందాము. సో హౌ ఇస్ ద రెస్పాన్స్? Great response. ఓకే, వాట్ వాస్ ద ఫిలిం ఆల్ అబౌట్? లైక్ I've seen the trailer. It was very nice. In No, fact, just like what you saw in the trailer, film is all about something that we all go through as humans. You know, the love track that is the main element in the film. So what we go through, especially for my character name is Anvi. So Anvi as a girl, how she falls in love and how much she suppresses all her feelings, all those things. And his character, all those character Rishi. So hers is Sindhu. So the characterization is so good that you will feel, you know, the relatability is there. Yeah. That's why it's getting a good response. The story is moreover like every next intlo ee story jarutundi annatuga. Right. Every next boy and every Next girl. it's story. Yeah. I mean to say every life lo, every person life lo idi common annamata. Everybody must have gone through this at some time or the other. Definitely, yeah. The relatability is at peak. That's true. You'll find that relatability. Yeah. So what was your experience ఈ ఫిలిం షూట్ చేసేటప్పుడు వైల్ గోయింగ్ త్రూ? అంటే యూ మస్ట్ బి నర్వస్ రైట్? ఎలా ఉంటుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి, అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటుంది అని మీకు తెలియలేదు ఉండొచ్చు స్టార్టింగ్ అప్పుడు. ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ రెస్పాన్స్ ఎంత బాగా వచ్చినప్పుడు హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ నౌ? I was not very worried about the outcome because as actors, you know, we are always in the thought process of how to make the character look genuine on the screen. That's what we work on So on the sets. మీరు మోర్ ఓవర్ క్యారెక్టర్ లో బిలీవ్ Right. చేస్తారు. Because no, it's this film is not a very flashy or a superficial kind of film. It's very organic and it's like a slice of life. What we experience as that's true. that's shown on screen. That's all. So you know, we tried our best to bring those characters Of course, on that screen. shows Yes. literally, Also, once the film got released, so many girls had come up to me and said that you know they felt a similar thing at I some relate point of with their you. life. Yeah. So that's what we wanted. ఓకే. టు బీ ఫ్రాంక్, ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఇలాంటి ఒక స్మూత్ గోయింగ్ ఫిలిం వచ్చింది అని చెప్పొచ్చు. బికాస్ ఎక్కడ చూసిన ఫైట్స్ Lot of action, violence has been coming in the films. ఇది ఒక రొమాంటిక్, It's very light. థియేటర్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు రిలాక్స్ గా బయటికి రావచ్చు అనుకోవచ్చు. చైతన్ గారు, మీకు ఎలా ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చిందండి? ఇది నేను కొన్ని రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ని చూసానండి. ఓకే. Almost like 15 years back, I used to work in an IT company where I've seen some incidents were happened to my friend. So I was completely got moved on that moment. So అప్పటి నుంచే డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. సో అదే చెప్పాలి కదా కదా. సో ఐ హావ్ ఈవెన్ కమ్ త్రూ కి మీరు ఇది రియల్ స్టోరీని తీసుకున్నారు అని. ఓకే, ఇది అంటే మొత్తం రియల్ స్టోరీ అన్నా ఇది? మొత్తం అని కాదండి, సమ్వేర్ యాక్చువల్లీ సినిమా అంటే we have a format, right? So I have to conclude the story. So little I have taken some advantage. There will be some cinematic space, no? రైట్, దట్స్ ట్రూ. So yeah. సో హరీష్ గారు మీ ఫ్రెండ్ అని ఈయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా లేకపోతే ఎందుకంటే he had a good amount of space after his last movie. 1 year ఏదో అనుకుంటా, if I'm not wrong. No, actually I don't know. మీరు ఏమైనా న్యూస్ ఛానల్స్ ఏమైనా Exactly. జనరల్లీ దే షేర్ ద క్వశ్చన్స్ అట్లా. అదే నేను అన్నాను అవే అడగండి ఆ క్వశ్చన్ అని. ఎనీవేస్, హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ హిమ్? అంటే మీకు ఇతనే ఆ క్యారెక్టర్ కి సెట్ అవుతారు అని ఎలా తట్టింది? టు బి హానెస్ట్, నేనైతే ఫైండ్ చేయలేదు. అంటే స్టోరీ పుల్ చేసుకుంది. నేను Okay. అనుకోకుండా ఒక సమ్ ఇన్సిడెంట్ నేను ఐ వెంట్ టు అన్ ఈవెంట్ విచ్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ శిల్పారామం. సో సడన్లీ Okay. నేను అనుకోకుండా తను చూశాను ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. Ah. So where somewhere I felt like suddenly I got an idea that this guy will definitely suitable for Rishi's character. ఓకే, అంటే మీరు సైమల్టేనియస్ గా నేను అప్పటికి యాక్చువల్లీ స్టిల్ ద మూవీ వర్క్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై మైండ్. అంటే ప్లాన్ గా ఏమీ చేయలేదు. నేను తన క్యారెక్టర్ వరకు అట్లా చేయలేదు. తర్వాత నేను వీళ్ళని క్యాస్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం అంటే సిన్స్ వి నో కి యు బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్, మాకు అదే అనిపించింది. మీరు ఆల్రెడీ అంటే బట్ యా హోమ్ టౌన్ లో, బట్ మాకు చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత తను చాలా కాలం కలవలేదు.
ఆహా. యా, అది కరెక్ట్ గా నాకు ఈ మూమెంట్, ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతున్న టైంకి నేను అనుకోకుండా దాన్ని చూడడం. సో సమ్వేర్ అట్లా చాలా ఆర్గానిక్ గా దాన్ని నడుస్తుందని ఐ బిలీవ్. సో మీకు ఏమనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ చూసారు కదా, Very happy. యు మేడ్ అ గుడ్ చాయిస్ అని యు ఆర్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్? బట్ స్టిల్ నాకు డే వన్ నుంచి కూడా ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద క్యాస్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే. బట్ రిలీజ్ కి ముందు మాత్రం ఐ వాజ్ లిటిల్ నర్వస్. Yesterday we were very very happy. వెరీ గుడ్. Yeah. సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ ఎప్పుడు చేసుకుంటున్నారు అయితే? Yeah, అండి. చెయ్యాలి. ఐ థింక్ విల్ హ్యావ్ అ సక్సెస్ మీట్ విత్ ఇన్ 1 or 2 days. We are planning on it. గుడ్ గుడ్. సో హరీష్ గారు, మీరు ఈ బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ మూవీ ఇదే కదా, సో హౌ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్? చాలా హ్యాపీ అండి. అంటే బ్రేక్ కూడా వాంటెడ్ గా తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే నాకు నచ్చిన సినిమాలు రాలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను. అంటే మీకు స్క్రిప్ట్ నచ్చకపోవడం వల్ల బ్రేక్ తీసుకున్నారా లేకపోతే? ఓకే. కెరీర్ యూజ్ అయ్యేది ఏం రాలేదు, దానికన్నా వచ్చేయడం బెటర్ అని చెప్పి ఓకే ఆ మూమెంట్ లో ఉండగా చైతన్య ఫోన్ చేశారు. ఓకే. సో ఇద్దరిది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కలిసింది అండ్ రియల్ స్టోరీ పాయింట్ బాగా కరెక్ట్. యా, అది కంపల్సరీ మనం చూపించాలి సినిమా కింద చేస్తే, ఆడియన్స్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. ఎందుకంటే డెఫినెట్ ఇది ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లో ఎక్కడో చోట వింటారు కాబట్టి సో కనెక్ట్ అవుతారు అని అనిపించింది. సో చాలా చాలా హ్యాపీ అనమాట. దాంతో మళ్ళీ కంబ్యాక్ రావటం, మళ్ళీ మూవీ రావటం అనేది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఇది ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీయా? Yeah. యా. ఓకే. అండ్ హూ ఇస్ లెఫ్టింగ్ అవుట్ అండ్ హూ ఇస్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ యూ దెన్? అది ఎలా హిట్ అయింది. ఓకే. అండ్ మీ ఇద్దట్లో ఎలా అనిపించింది తెలుగు మూవీలో? మీరు somehow మీరు ఆల్రెడీ చేశారు, yours is the first Yes, movie, it's my right? first. How did you find it? It's good. It's Okay. good. It's amazing. It's a great experience with a great team, and all my co-workers and director has been very kind and patient with me. So overall, it's a blessing. తెలుగు మాట్లాడగలరా? Naku. నాకు కాదు, రాదు. Naku kadu radu. No, I don't speak. ఓకే, Telugu. యూ డోంట్ స్పీక్. బట్ దెన్ మిమ్మల్ని ఆఫ్ కెమెరా సతాయించే వాళ్ళ మరి? అంటే తెలుగు రాదు కదా, దే యూస్ టు టాక్ అబౌట్ యూ ఇన్ తెలుగు. All the time. Yeah, you guys used to. సో No, she's asking you that. I'm asking you, I'm putting a question to you. Yeah. Were they troubling you? No, not at all. Like she's a sister Since you to me on you set. don't know Telugu, right? Yeah. They both They'll guys, pull they your hang leg. around with No. Like even if they want to pull my leg, they do it in English or Hindi. So, Acha, they don't so have to I do can Telugu. give it back, no? Okay. Immediately. Okay. So, yeah. ఓకే. టైటిల్ వచ్చి చాలా అందంగా పెట్టారు, మరో తరమా అని. మీ పర్సనల్ లైఫ్స్ లో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగిందా? అంటే యూజువలీ చిన్నప్పటి నుండి ఏదో ఒక క్రష్ వెళ్ళిపోవడం ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది. సో టచ్ అయిన ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఉందా? అలా అయితే రోజు టచ్ అవుతాయండి. రోజు అని కాదు, ఏదైనా పర్టిక్యులర్ గా. అలా ఏం లేదు, అదేం లేదు, గుర్తు పెట్టుకునే అంత ఏం లేదు. గుర్తుపెట్టుకునే అంటే మర్చిపోయారానండి, కానీ ఇన్సిడెంట్ ఉంది. ఉంటాయి, ఇన్సిడెంట్ కాదు, ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, హౌ అబౌట్ యూ? We have had our experiences, no? We might like some guy. We may not say, we may not Obviously. express it. Especially as girls, we keep it to ourselves. No? Avunu. We wouldn't just go out and say, And- hey, I like you and all that. అవును, So those kind of things I've had in అదే నేను school. అంటున్నాను. మీరు కూడా రిలేట్ చేసుకుంటున్నారా కామన్లీ? Yeah. హౌ అబౌట్ యూ? Yes. The relatability had happened, especially with the Rishi character, a lot of times, because it happens. Heartbreak is everywhere. It's universal. This has become a common word. Yeah. Yeah. So yeah, the relatability was there. And how was your family reactions? And my family hasn't watched it yet. They're yet to watch. Okay. Hers has. Yeah. My family was here, so they saw the movie. They loved it. They're like, Okay. it's very beautiful, clean, nice. Even though they do not understand the language, but still they were asking him. We understood it. We understood the whole movie. Okay. Don't worry about it. Yeah. I've just seen the trailer. It's full of rich of greenery and all. I Yeah, don't know right, the right, entire right. film, Mhm. but I love that trailer. There's And a- Yeah, how it's did very you guys elements, enjoy it? The elements from the nature are used. Yeah. That's true. A lot of, Yeah. that makes it very refreshing and soothing. That's true.
When ఈవెన్ those- మాలాంటి వాళ్ళకి అంటే మూవీ చూడడానికి వెళ్ళడం యూజువలీ టెన్షన్ ని అవుట్కమ్ అవ్వడానికే right. కదా మూవీ వెళ్తారు. సో ఇలాంటి సీన్స్ చూసి దే మేక్ బిలీవ్ అవుతారు కి దే హ్యావ్ ట్రావెల్ దట్ ప్లేస్ అండ్ దే హ్యావ్ కమ్ అగైన్ అని. దట్ వాస్ వెరీ నైస్ థాట్. సో చైతన్య గారు, మీకు ఈ కాస్టింగ్ లో ఏదైనా డిఫికల్టీ వచ్చిందా? మీకు ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది? I'm very much How satisfied. satisfied you? Yeah, I'm very much satisfied. As I told you, like Hmm. ఛాలెంజ్ అంటే ఏం లేదు, బట్ వీళ్ళిద్దరిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అయితే కొంచెం టైం పట్టింది. ఓకే. యా, బట్ మీన్ హరీష్ అయితే కనుక అట్లా కాదు, నాకు అది చాలా వెంటనే అయిపోయింది. ఓకే. యా, సో ఎంత టైం పట్టిందండి ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ కి? లైక్ షూట్ ఏదో 1 year ఏదో అయిందని నో ఆ I've come పాయింట్ across. అంటే మేము యాక్చువల్గా 29 days అండి, ఓన్లీ 31 కాల్ షీట్స్ షూట్ చేసాం. ఓకే. బట్ అది చేయడానికి వి టుక్ సమ్ టైం బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. జనరల్ గా చిన్న సినిమా అంటే కొన్ని ఉంటాయి కదా. ఇది చిన్న సినిమా ఏం కాదులేండి. ఇప్పుడు ఇంత హిట్ ఇచ్చిందంటే మీరు నెక్స్ట్ ఇంకా పెద్ద సినిమానే చేస్తారు హోప్ఫుల్లీ. వాట్ ఆర్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ దెన్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీని మీదేనండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఎట్లా అయినా దాని థియేటర్స్ లో దాన్ని నౌ స్టిల్ వి ఆర్ ఎంజాయింగ్ అండ్ ఫీలింగ్ వెరీ Yeah. హ్యాపీ. Obviously. I put a lot of efforts. No, now they are paying off. You have an entire right to enjoy this. Yeah. Right. Yeah. Thank you. సో చైతన్య గారు, మ్యూజిక్ ప్లేస్ బిగ్గెస్ట్ రోల్ ఇన్ ద మూవీ అంటారు కదా. మ్యూజిక్ ఎవరు చేశారు? మా మ్యూజిక్ వచ్చి విజయ్ కుల్కర్ని చేశారండి, బేబీ మూవీ ఆయన ఒక 3 songs చేశారు. తర్వాత అనిరుద్ధ్ ఉన్నారు కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, వాళ్ళ టీం నుంచి హరీష్ అని, తర్వాత తను వచ్చి ఒక 3 songs అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారు. ఓకే. యా, టోటల్ ఎనీ 6 సాంగ్స్? songs. 6 songs. Okay. When we are talking about music, why don't you sing a song for us? She's all ready to sing. Because that's been I'm doing actually Tara. Padam pargulu teese. Please sing along. Teese pranam orakalu vese paruvam parchinaye ప్రాణం పమనితో సే ప్రేమే చిగురులు వేసే. Oh, I think it's Yeah. enough. You sing so beautiful. No, that's lie. No, that's not a lie. I'm a Maybe you have bathroom not- singer. Sir had I'm not even a bathroom singer. Chaitanya sir had specifically asked her not to sing. Because everyone No, is asking me to see, sing only just because it I is know. the fact that you must have not learned anything. Yeah, మ్యూజిక్ రైట్. బట్ దెన్ ఈవెన్ దో మీరు చాలా బాగా పాడుతున్నారు, నేను మ్యూజిక్ నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా నన్ను బాత్రూమ్ లో కూడా పాడనివ్వరు మా ఇంట్లో. సో Okay. యు ఆర్ మచ్ బెటర్ దాన్ మీ. Oh, then I'll take it as a compliment. Thank you. వాట్ ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? హౌ డిడ్ యూ ఎంజాయ్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్? మీరు ప్రొడ్యూసర్ గాని బాగా సతాయించారా? లైక్ Food here in Hyderabad or Uh-huh. in our set are you talking? నో, రైట్ నౌ ఇన్ హైదరాబాద్. Hyderabad. We are eating biryani every day. ఎవ్రీ డే? Yeah. ఓకే. Mostly biryani is one meal, so that is the like taste of it. So I'm like, yeah, why not? విచ్ బిర్యానీ? చికెన్ ఆర్ మటన్? Paradise. చికెన్ బిర్యానీ. chicken, mutton, both. బోత్. ఓకే. యు ఎంజాయ్ బోత్ అంటే రెండు Yeah. మీకు ఇష్టమే. Yeah. అపార్ట్ ఫ్రమ్ బిర్యానీ, వాట్ డిడ్ యు లైక్ ఇన్ హైదరాబాద్? My team. Your team, of Marwa course, Tarma you are team. working along with them. Yeah. So since the time I've come over here, so we have not got the time to go out and explore so much. Oh. Yeah, So we are very busy in doing promotions and going to theater and everything. But yeah, after this, we'll go chill, sit somewhere. Yeah. Probably. How about you? మీకు ఎలా నచ్చింది హైదరాబాద్? Hyderabad, I like the people ఓకే. and I like this industry a lot. ఓకే. I like Telugu industry, so it's always exciting for me to come and work here. అంటే మీరు మలయాళం, కన్నడ అన్ని చేశారు కదా? Kannada I haven't done, Malayalam and Tamil. మలయాళం అండ్ తమిళ్. ఓకే. సో తెలుగుకి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? Work time, there's a difference. Shift Okay. in the work shifts. In Okay. Malayalam, actually, breaks are less. There's Uh-huh. no scheduled breaks. So at a stretch, once the film starts in a stretch, it's over. ఓకే. So I think there's hardly any breaks in between. But then Ah. I think even in Tamil and Telugu, there are scheduled breaks and all. So it's a little more relaxed for the actors and their work. Apart from that, what is your favorite food then?
Food, I like Hyderabadi food. I like all Don't the. tell biryani. She have already told. No, I'm not a big biryani fan, but I do like biryani. I'm very fond of mutton chukka. Okay. Mutton chukka and curd rice I like a lot. So Hmm. I'm somebody who likes home Yeah, cooked I like food. curd rice too. Okay. I prefer home cooked food, whether it's Hyderabad or I'm eating Kerala. rice. So సో హరీష్ గారు మీరు ఎలాగో ఇక్కడ నుండే కదా, అవును. మీరు ఇంట్లో ఏ ఫుడ్ ఏది ఎక్కువ తింటారు, అంటే ఏ రెసిపీ మదర్ నుండా లేకపోతే? డెఫినెట్ గా మా మదర్ చేసిన పులావ్ బాగుంటుంది. ఓకే. నేను జనరల్ గా నేను పులావ్ ఫ్యాన్, అది ఉంటే నాకు వెరీ హ్యాపీ. He had it in lunch only. ఓకే. ఇందాక లంచ్ చేసి వచ్చారని గుర్తుపెట్టుకొని చెప్తున్నారా లేకపోతే? లేదండి, జనరల్ గా కూడా చాలా ఇష్టం. ఓకే. పులావా? Yeah. వెజ్ పులావా? చికెన్ మటన్. అచ్చా, అదే Prawn, అడుగుతున్నాను main నేను. prawn. Particular గా when he says అడుగుతున్నాను. pulao, you get the idea that it's veg, no? Obviously. పులావ్ అంటే వెజ్ అనుకుంటాం Yeah. కదా. పులావ్ ఇస్ మై ఫేవరెట్. ఓ, సో చైతన్య గారు మీకే ఇష్టం? నేను వెజిటేరియన్ అండి నేను. మీరు వెజిటేరియనా? Yeah. మరి ఇంతమంది నాన్ నాకు కూడా పులావ్ వెజిటేరియన్స్ అంటే ఎలా చాలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారండి? బట్ నాకు కూడా పులావ్ అంటే చాలా ఇష్టం. మీకు పులావా? We అయితే actually came from the place called Bhimar, you know that, right? రైట్. Yeah, Yeah. but it's Huh. so భీమవరం పులావ్ ఫేమస్. గుడ్. ఓకే. సో హరీష్ గారు, రోహిత్ గారు మీ ఫ్రెండ్ అంటున్నారు కదా, తను వచ్చారా? So, సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్? ఆయన శ్రీ విష్ణు వచ్చారండి మా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి. ఓకే. అంటే శ్రీ విష్ణు నేను ఫస్ట్ లాంచ్ అయింది ఒకటే మూవీతో లాంచ్ అయింది, రమేష్ కాదల్. ఆహా. అప్పటి నుంచి వెరీ క్లోజ్ అండి, వెరీ క్లోజ్, లైక్ వీఆర్ లైక్ ఫ్యామిలీ. ఓకే. సో వాళ్ళకన్నా కొంచెం చిన్నోడు కాబట్టి అన్నని పిలిచి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాను. సో వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా ఉందన్నమాట. ఆబ్వియస్లీ ఉంది. Obviously, సో పిలిచిన వెంటనే పాపం ప్రీ రిలీజ్ కి ఈవెంట్ కి నో అనేది చెప్పకుండా సరే వస్తాంలే అని ఇద్దరు, అండ్ నా విష్ణు అని ఇద్దరు వచ్చారు. వాళ్ళకి yeah, we should thank them. చాలా Seriously, thanks. they supported Okay. us. Yeah. And especially రోహిత్ గారు అందరూ చెప్తా ఉంటారు ఆయన హ్యాండ్ గోల్డెన్ హ్యాండ్ అని. అవును. నాకు కలిసి వచ్చింది. ఓ, అందుకనే సక్సెస్ అయిందంటారా? Yes. అంతే అండి, అలా కూడా. అన్ని ప్లానెట్స్ అలైన్ అయ్యి మాకు సపోర్ట్ చేసినాయమ్మా. వెరీ గుడ్. అయితే మీరు ప్రతి సినిమాకి ఆయన పిలుస్తారు అనుకుంటా. ఇప్పుడు చూసారంటే ఇక నా ఫోన్ ఎత్తుతారు. ఓకే. అండ్ వాట్ వాస్ యువర్ మూవీ? Mine, Dies Irae. It's a Latin word. ఓకే. Dies Irae. డిఎస్ ఇరే. ఓకే. మోహన్ లాల్ గారు అబ్బాయి. మోహన్ లాల్ గారు. ఓకే. No, Mohanlal's Mohanlal's son. son. Pranav. మోహన్ లాల్ సన్. అచ్చా, యూ వర్క్డ్ అలాంగ్ విత్ హిమ్. Okay. He worked along The with movie me. is already got. ఎనీథింగ్ ఇస్ సేమ్. యా. Movie already released. చెప్పారు. Success అయిపోయింది. ఓకే. సో మేడం, మీరు మోహన్ లాల్ గారి సన్తో ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద హిట్ ఇచ్చారు కదా, ఆ హిట్ తర్వాత ఇంకో హిట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకో హిట్ ఏంటి? Yeah, I'm very happy that back to back things are, turning out to be good. యా. So, yeah, very happy. Falling My everything heart on- is full. యా, యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఇట్ షోస్. Yeah. Because we work a lot for this, and once when the result is good, means your heart is full. ఆబ్వియస్లీ మీరు చేసిన దానికి అది వచ్చినప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఆబ్వియస్. బట్ నాకు అనిపిస్తుంది బేసిక్ గా మనకి తెలుగు మన ఇండస్ట్రీలో సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అవును. సో నౌ షీ ఇస్ గెటింగ్ 2 hits, no, she will be very busy. Nothing like that. It's just No. I'm saying about our industry. Generally, people would think like if someone is. అలా అయితే హ్యాట్రిక్ మరి హిట్ మన మత్తు వదలరా కూడా సూపర్ హిట్ కదా. But then we've done some films now. So it's not like that, because film, I don't know, success of the film, the lifespan of it is for how long. We do a film, it can be a hit or a flop. Of Still course, we do the of next. course. But then if it's a hit, then we are happy that what we did, is out there and people have acknowledged ఆ it. సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే ఉంటది కదా. ఒకసారి హిట్ అయింది అంటే ఆబ్వియస్లీ మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ అన్నింటినీ Right. అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నారు బయట ఎవరైనా No, it's like a big team, no? Right. What we That's true. see on screen are limited హార్డ్లీ numbers, యూ but పీపుల్. behind the screen also lot many people are working. దట్స్ ట్రూ. So it's like a collective effort. So when that is recognized, means you feel happy. Just So- contented, సో that's all. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటున్నారా, బాలీవుడ్ కి వెళ్తున్నారా? No, not yet. But South films only I've done so far. Not yet. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలుగు ఫిల్మ్ వస్తే చేస్తారా? మోర్ Yes, తెలుగు if I ఫిల్మ్. get really good roles, I will definitely.
ఓకే. హౌ అబౌట్ యూ? మీరు ఇంకా తెలుగు ఫిల్మ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లేకపోతే మీరు టక్కుమని బాంబేకి ఎగరేస్తాం అనుకుంటున్నారా? I've been working in Bombay from last 3 years. ఓకే. So I've been doing modeling, I've been doing ads, and I've been doing some more projects over there. Mhm. And coming to here, so yeah, I would love to do it if Hmm. anything comes better in my way. So would So love దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, to. రైట్? Yeah. సో ఇది చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మూవీస్ ఇక్కడ చేయాలని ఇంట్రెస్టెడ్ ఉందా, లేకపోతే యూ వాంట్ టు కట్ ఆఫ్ విత్ దిస్? No. ఐ మీన్ టు సే what was your experience like? Experience all over working Huh. with my team. Huh. Uh, as I told you before, it was a great experience. Mhm. And we've been like a family. It's very emotional connect now. Mhm. It's not even like, you know, we are just going on a set and working. Mhm. It's like we are very emotionally connected with each other, and we go and we just do it, like Yeah. to make a better. Yeah. Do you watch Telugu movies? Yes. Oh, Hey, today also Okay. I watched. okay. Which movie did you watch? We Businessman. watched Business. Okay. He released these guys. Okay. And who's your favorite hero? Mahesh Babu. That's Oh. why we went to for Businessman. Acha. And how about Jay Babu. okay. Who is your favorite hero? Mine is Prabhas sir Oh. and Chiranjeevi sir. ఓకే. ప్రభాస్ సార్ ఏ మూవీ చూసారు అయితే మీరు? Probably. బాహుబలి చూసారా? ఓకే. సో చైతన్య గారు, మీరు లిరిక్స్ రైటర్ అని అన్నారు కదా, ఈ ఫిలిం కూడా మీరే లిరిక్స్ రైటింగ్ చేశారా? ఓకే. ఇంతకుముందు ఏం చేశారు? నేను చాలా మూవీస్ చేశాను. Oh. నాకు మంచి సక్సెస్ వచ్చిందంటే RX100 మూవీ, సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్, అవి చాలా మంచి రికగ్నిషన్. ఓకే. Yeah. అంటే లిరిక్స్ రైటింగ్ నుండి డైరెక్టర్ కి అంటే ఎలా, హౌ డిడ్ యూ థాట్? ఫస్ట్ నుంచి ఉందండి డైరెక్షన్ అనేది. Okay. ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుండే మీరు ఒక గోల్ పెట్టుకున్నారు డైరెక్షన్ గోల్ చేయాలి. కాదు, అది ఒక ఇంట్రెస్ట్ అంతే. ఒకసారి మీరు మీకు ఎప్పుడైతే మ్యూజిక్ అన్నది కానీ ఏదైనా అడాప్ట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ సినిమా అంటుకుపోతుంది. డెఫినెట్ గా ఉంది. బట్ నాకు బట్ నేను అది చేసేయాలి, డైరెక్షన్ చేసేయాలి అలా లేదు. బట్ సబ్ కాన్షియస్ గా ఎప్పుడు కూడా చేయాలని ఒక ఆశ అయితే ఉండేది. బట్ ఇనీషియల్ గా నేను చెప్పాను కదా, ఐటీలో ఉంటూ నేను లిరిక్స్ రాస్తూ ఉండేవాడిని. సో అది కొంచెం 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 పెరిగి ఒక సెకండ్ మూమెంట్ లో డెఫినెట్ గా ఇంకా ఎక్కడో నేను ఐ ఫెల్ట్ లైక్ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండిపోతున్నాను ఐటీలో అని చెప్పి, బ్రేక్ చేయకపోతే ఎలా అయిపోతుంది టైం అని చెప్పి నేను సో మీరు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ పైప్ లైన్ లో ఏమున్నాయి? వాట్ ఆర్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లైక్? కథ మీద ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నానండి నేను. ఓకే. యా, మేబీ ఒకసారి ఇది బయటకు వచ్చేసి దీన్ని అయిపోయిన తర్వాత విల్ అనౌన్స్. టెల్ మీ సంథింగ్. మీరు ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి ఏమైనా చెప్తారా? అండి, నా ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి రమణమూర్తి గారు అండ్ విజయ్ కుమార్, బోత్ ఆర్ నా ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా. ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు బిలీవ్ చేసి వీడు చేయగలరని చెప్పి నమ్మి వాళ్ళ ద్వారానే సినిమా స్టార్ట్ అయింది. సో డెఫినెట్ గా నేను ఐ షుడ్ థ్యాంక్ దెమ్ వెరీ మచ్, బికాస్ వాళ్ళు లేకపోతే ఈ సినిమా అన్నది స్టార్ట్ అయ్యింది లేదు, ఇక్కడ దాకా వచ్చేది లేదు, ఇప్పుడు ఇది కూడా లేదు. బట్ ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ జర్నీ. ఈ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడో చోట ఎక్కడైనా కూడా నేను ఇంకా భయపడి కంగారు పడ్డాను, కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ నన్ను చాలా ట్రస్ట్ చేశారు. అది బట్ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. మధ్యలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి బికాస్ దే ఆర్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. దే ఆర్ ఆల్ బట్ నన్ను ట్రస్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసింది. So I hope they are happy right Yes, now. yes. Yeah, very happy. Yeah. Super happy. Okay. Yeah, he's very positive. Huh? Yeah. Okay. He's like super hit Acha. all the time. All the time. సో హరీష్ గారు, హూస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ బెస్ట్? అంటే ఆ అమ్మాయి పాపం తెలుగు నేర్చుకుంటుంది, Now. ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చింది. Whom did you find the best? You better not answer this, okay? No, let him answer. Let him answer. One pick one అండి. Okay. ఇద్దరికి డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టైల్ ఉంటుంది. Okay. డెఫినెట్ గా we can compare and we can pick. Okay. ఇద్దరు Tell about the performance style. ఇద్దరికి వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి అంటారు. డెఫినెట్లీ Okay. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కి ఉంటాయి. Yeah. ఉంటాయి కదా. Huh. సో కంపేర్ చేసి మనం ఒకళ్ళు పిక్ చేయలేము. సో తిన్న స్టైల్ తిను సూపర్, దాని స్టైల్ దాని సూపర్. ఓకే. యూజువల్లీ ఇద్దరు అమ్మాయిలు, టూ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు క్లాష్ అవుతాయి అంటారు కదా, వీళ్ళిద్దరి మధ్య క్లాషెస్ ఏమైనా అయినాయి? లేదు, అదేంటో డిఫరెంట్ వీళ్ళిద్దరు. ఓకే. వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు గొడవపడరా అసలు ఆహా. ఇంకా వీళ్ళిద్దరు కలిసి నన్ను లేదంటే ఆయన్ని ఏదో ఇది చేస్తారు తప్ప వాళ్ళిద్దరూ మాత్రం బాండింగ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఓహో, ఓకే. చాలా ఎక్కువ మింగిల్ అయిపోయారు. What do you find both common about Each other. each other? What's common?
Like behavior wise or anything? Eat and sleep. అది most common ఇద్దరికి. That's common for all humans. Yeah. No, odd I time. don't know. It's just a connection. It does not happen with everyone. Uh-huh. You find the ease with another person, with Uh-huh. other person. So that just happened between me and her. That's what I'm asking. How did you correlated? What are the terms which touched you both? I think nothingness. Yeah. No, Yeah, nothing else is the she's a best. very hardworking person. I think I really like her for that matter. Oh, Yeah, yes. She gave you a compliment. How about you? You just give a compliment. I'm very bad at compliments, you know that. Of course, she's hardworking and she has that immense love for cinema, which I Okay. also love the most. Uh-huh. And she has treated me like her own sister. Oh, that's so So- sweet. I think that's the biggest compliment. So, Good. yeah. So, you mean to say she is very professional? Of course, she's professional. Yeah? Yeah. Yeah, she don't chill out. I मतलब काम छोड़ के నేను I అది mean to నేను say చెప్పాలి యాక్చువల్లీ తను ఇద్దరు కూడా డెఫినెట్లీ ప్రొఫెషనల్ బట్ అతుల్య ఐ వుడ్ సే షీఈ్ వెరీ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ మూవీ Uh-huh. తను బేసిక్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా రెగ్యులర్ గా వేరే మూవీస్ లో కూడా ఏదైనా చిన్న గ్యాప్ వచ్చినా సమయం వచ్చినా కూడా Hmm. క్యాస్ట్ విషయంలో ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి డేట్స్ కానీ అవి కానీ పోతారు ఎప్పుడు కూడా నాకు మూవీ గురించి చెప్పు అదే They're నేను always అడుగుతున్నాను been- షీ హావ్ ఆల్రెడీ డన్ అ Yes, మూవీ yes. కదా Yeah. నెక్స్ట్ మూవీకి ఆల్రెడీ ఒక యాటిట్యూడ్ అంటూ వచ్చేస్తుంది కదా Yeah. సో మీరు ఏదైనా ఫేస్ చేశారా తనతో అలా No, not at all. తను Hmm. ఆల్రెడీ షీ డిడ్ Hmm. మెనీ మూవీస్ నో Hmm, hmm, hmm. అలా అనుకుంటే ఈ మూవీకే చూపించాలి కదా అదే నేను నెవర్ అదే చెప్తాను సో Hmm. బికాస్ తనకి సినిమా అంటే చాలా రెస్పెక్టివ్ తను ఎక్కువ సినిమా గురించి Hmm. ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది అంటే సినిమా బాగా సో ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్ గా దే డోంట్ షో ఎనీ యాటిట్యూడ్ సో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ని ఈవెన్ ఇంప్రూవ్ అవంతిక ఆల్సో చేయడానికి షీ ఇస్ వెరీ 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 క్విక్ లేదా మనం ఏదైనా చెప్పామనంటే ఓకే యూ కెన్ ఈజీలీ అడాప్ట్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ ఓకే అండ్ హరీష్ ఆల్సో మీరు చూడొచ్చు యూ కెన్ స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ Yeah. Of course, హరీష్ ని కూడా మేము ఇంతకు ముందు తను కూడా చూసాం ఫిల్మ్స్ కాబట్టి మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాడు అవును అవును సో అదంతా నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఓకే సో హరీష్ గారు మిమ్మల్ని అందరినీ నమ్మి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ముందరకు వచ్చి తన ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టి ఎంతో అమౌంట్ పెట్టి చేశారు కదా హౌ డిడ్ యూ సపోర్ట్ దెమ్ అంటే మీరు అందరూ ఎలా చేశారు నౌ ఆయన ఈ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఎలా రియాక్షన్ చేస్తున్నారు అంటే మూర్తి గారికి అండ్ ఇంకో విజయ్ వీళ్ళిద్దరు చైతన్య క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండి. Yeah. కానీ వాళ్ళకి మూవీ మీద ఉన్న ఒక లవ్ ఉంటుంది అది వాళ్ళకి తీసుకొచ్చిందండి తెలుసు కాబట్టి బ్లైండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద చైతన్య గారు కూడా అదే వచ్చేసారు వాళ్ళు ఇప్పుడు set. చాలా మంచి వాళ్ళు రాలేదా ఇప్పుడు రాలేదు ఇండ్లీ ఆయనని 100% ఆయన ట్రస్ట్ చేసి వదిలేసారు. So, ఇంకా మేమంటారా చేసామని అనుకుంటున్నాం. ఓకే సో హోప్ మీ ప్రొడ్యూసర్ సక్సెస్ ఎలా అయిందో నెక్స్ట్ మూవీ కూడా మీకు అంతే సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే చైతన్య గారు మీరు ఈ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిపోయింది కదా ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా ఇంకా ఫర్దర్ ఈ మూవీని చూడాలని మీరు ఆడియన్స్ కి ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా యా ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆడియన్స్ అండి సినిమా ఎస్పెషల్లీ నాట్ ఓన్లీ తెలుగు అని చెప్పకూడదు కానీ ఎవ్రీ మూవీ సినిమా లవర్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను సో ఒక కొత్త డైరెక్టర్గా చాలా కష్టపడి ఒక ప్రయత్నం చేసి ఒక ఫిల్మ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు సీరియస్లీ నేను వెరీ హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే నేను నిన్న రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నేను చాలా అంటే చాలా ఎక్కడో తెలియని ఒక చిన్న ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉండేది బట్ నిన్నటి నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ చూసి అండ్ ఈ రివ్యూస్ రేటింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి ప్రతి చోట నుంచి చాలా అంటే చాలా పాజిటివ్ వస్తుంది సో అది అయితే మాత్రం చాలా చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే సమ్వేర్ ఎక్కడో మా అందరి ఎఫర్ట్స్ హార్డ్ వర్క్ అన్నది పే అవుతుంది కదా సో అది చాలా హ్యాపీ అండ్ ఇంకా చూడని వాళ్ళు కూడా ఎవరన్నా ఉంటే అందరూ కూడా కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి మా మూవీ చూడాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నౌ మూవీస్ ఇన్ థియేటర్స్ సో యా ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు కమ్ టు ది థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ అవర్ మూవీ మరవుతారమ్మా సో విన్నారు కదండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా టకటకా థియేటర్కి వెళ్ళి ఫిల్మ్ చూసేయండి Thank you so much for loving us. Thank you for loving Sindhu, Anvi, and Rishi.
We all have worked so hard, and it's magical. I hope you'll see. Go more. Please do come watch. Thank you. Namaste. How about you? First of all, I want to thank all the audience. Thank you so much for the support and for the relatability you got watching the film. It's a refreshing love story. I want each one of you to go to the theater with your friends, family, and see a very light-hearted film. And you're going to have a really nice time watching the film. You will get the experience of a film when you go and watch it in the theater. So please watch it in the theaters. It is running in theaters near you. Thank you. Yeah, Harish garu. మూవీ ఆల్రెడీ థియేటర్స్ లో ఉందండి. మరో తరమా మీరు 100% దాన్ని మర్చిపోలేరు సినిమా చూసిన తర్వాత. ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యామిలీ యూత్ మీరందరూ వెళ్ళి ఎవరైతే చూడలేదో కంపల్సరీ మీరు చూడాల్సిందే. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ రివ్యూస్ అండ్ రేటింగ్స్ చూసే ఉంటారు. చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. మీరు అర్జెంటుగా థియేటర్స్కి వెళ్ళి మూవీ చూసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి. మళ్ళీ మాకు ఇంకా కొన్ని మంచి మంచి థియేటర్స్ అండ్ షోస్ పెరుగుతాయి. మీరు చూస్తారని నమ్ముతున్నాం. మీరు చూడకపోతే మీరు చాలా మిస్ అయిపోతారు థియేటర్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Thank you. వెల్కమ్ టు సీవియా. దిస్ ఇస్ మంజు వోరా అండ్ ఈరోజు ఒక మంచి ఫిలింని మీకు సెలబ్రేట్ చేయబోతున్నామండి. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిలిం రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అఫ్కోర్స్ దాని సెలబ్రేషనే అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీ రెస్పాన్స్ చాలా చాలా దుమ్ము రేపేస్తుందని అంటున్నారు. సో వాళ్ళతోనే కనుక్కుందాము. సో హౌ ఇస్ ద రెస్పాన్స్? Great response. ఓకే, వాట్ వాస్ ద ఫిలిం ఆల్ అబౌట్? లైక్ I've seen the trailer. It was very nice. In No, fact, just like what you saw in the trailer, film is all about something that we all go through as humans. The love track that is the main element in the film. So what we go through, especially for my character name is Anvi. So Anvi as a girl, how she falls in love and how much she suppresses all her feelings, all those things. And his character, all this character Rishi. So hers is Sindhu. So the characterization is so good that you will feel, the relatability is there. Yeah. That's why it's getting a good response. The story is moreover like every next intlo ee story jarutundi annatuga. Right, Every right. next boy and every Next girl. girl, Yeah. Story, yeah. I mean to say every life lo, every person life lo idi common anamata. Everybody must have gone through this at some time or the other. Definitely, That's yeah. right. The relatability is at peak. That's true. You'll find that relatability. Yeah. So what was your experience ఈ ఫిలిం షూట్ చేసేటప్పుడు వైల్ గోయింగ్ త్రూ? అంటే యూ మస్ట్ బి నర్వస్ రైట్? ఎలా ఉంటుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి, అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటుంది అని మీకు తెలియలేదు ఉండొచ్చు స్టార్టింగ్ అప్పుడు. ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ రెస్పాన్స్ ఎంత బాగా వచ్చినప్పుడు హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ నౌ? I was not very worried about the outcome because as actors, we are always in the thought process of how to make the character look genuine on the screen. That's what we work on So on you the sets. మీరు మోర్ ఓవర్ క్యారెక్టర్ లో బిలీవ్ Right. చేశారు. Because this film is not a very flashy or a superficial kind of film. It's very Good. organic Good. and it's like a slice of life. What we experience as Yeah, that's person, true. that's shown on screen. That's all. So so we tried our best to bring those characters Of course, on that screen. shows Yes. literally, yeah. Also, once the film got released, so many girls had come up to me and said that they felt a similar thing at I some relate point of with their you, life. yeah. So that's what we wanted. Okay. టు బీ ఫ్రాంక్, ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఇలాంటి ఒక స్మూత్ గోయింగ్ ఫిలిం వచ్చింది అని చెప్పొచ్చు. బికాస్ ఎక్కడ చూసిన ఫైట్స్ Lot of action, violence has been coming in the film. ఇది ఒక రొమాంటిక్, It's very light. So థియేటర్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు రిలాక్స్ గా బయటికి రావచ్చు అనుకోవచ్చు. చైతన్య గారు, మీకు ఎలా ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చిందండి? ఇది నేను కొన్ని రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ని చూసానండి. ఓకే. Almost like 15 years back, I used to work in an IT company where I've seen some incidents where happened to my friend. So I was completely got moved on that moment. So అప్పటి నుంచే డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. సో అదే చెప్పాలి కదా కదా. సో ఐ హావ్ ఈవెన్ కమ్ త్రూ కి మీరు ఇది రియల్ స్టోరీని తీసుకున్నారు అని. Yes. ఓకే.
ఇది అంటే మొత్తం రియల్ స్టోరీ అయినా ఇది? మొత్తం అని కాదండి, సమ్వేర్ యాక్చువల్లీ సినిమా అంటే వీ హ్యావ్ ఫార్మాట్ రైట్, సో ఐ హ్యావ్ టు కంక్లూడ్ ద స్టోరీ. సో Okay. లిటిల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ అడ్వాంటేజ్. దేర్ విల్ బి సమ్ సినిమాటిక్ స్పేస్ నో. రైట్, దట్స్ ట్రూ. సో యా, సో హరీష్ గారు మీ ఫ్రెండ్ అని ఈయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా లేకపోతే you had a- ఎందుకంటే he had a good amount of space after his last movie. 1 year ఏదో అనుకుంటా, if I'm not wrong. no actually I don't know. మీరు ఏమైనా న్యూస్ ఛానల్స్ ఏమైనా Exactly. జనరల్లీ దే షేర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ అదే నేను అన్నాను అవే అడగండి ఆ క్వశ్చన్ అని. ఎనీవేస్, హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ హిమ్? అంటే మీకు ఇతనే ఆ క్యారెక్టర్ కి సెట్ అవుతారు అని ఎలా తట్టింది? టు బి హానెస్ట్ నేనైతే ఫైన్ చేయలేదు, అంటే స్టోరీ పుల్ చేసుకుంది. నేను Okay. అనుకోకుండా ఒక సమ్ ఇన్సిడెంట్ నేను ఐ వెంట్ టు